every night I wait. Paradise, paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to do. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get this. Tell me, baby, what do you say? 'Cause we were just friends, and now it's something far over. And I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I guess in the we're only friends. But I guess in the we're only friends.
टोपी यूपी यूपी ना टोपी पूछ रहे हैं, टोपी यूपी में यहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा लग रहा है। वाह 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 वाह
শিয়ালদা স্টেশনে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। আর আজ নদীঘাট প্ল্যাটফর্ম থেকে আজকে আমাদের কোম্পানি মিটিং, আমি গত 2 দিন থেকে এই হোটেলে 2 দিনের রেট 22,500 টাকা দিয়েছি নিজের পকেট থেকে। এবার বলুন যে 20 টাকার প্লাস্টিকের থেকে জার্নি এখানে আসা, বাকি সব কিছু অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে, আপনারা অনেকেই জানেন, আমাকে চেনেন। বাট একটাই জিনিস, সব কিছুই হয়েছে একটাই কারণে, সেটা হচ্ছে ছোট 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 করে স্টেপ বাই স্টেপ গোল সেট করতে 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 হয়েছে। উইদাউট এনি গোল সেটিং কোনোদিনও এটা আসা সম্ভব নয়। আর এই গোল সেটিং করতে গিয়ে অনেক সময় হতে পারে আপনাদের যে প্রবলেম আসছে, বাট সব প্রবলেমের একটাই সলিউশন। বিজনেস হচ্ছে না, আপনার বিক্রি বাড়ছে না, একটা স্পন্সরিং করে দিন। আপনার পুরনো লোক আপনাকে সাপোর্ট করছে না, আবার একটা স্পন্সরিং করে দিন। যদি আপনার স্পন্সরিং কন্টিনিউ থাকে, আপনার অল গোল আর অ্যাচিভেবল। ভেরি গুড শেয়ার করি টিমের মধ্যে না বাইরে। তো আমি কিভাবে কুকিং করেছিলাম সেটা হলো, সামনে পুজো আসছে, আমরা সবাই ফেসিয়াল করি, বাট ফেসিয়ালের এফেক্ট কিছুদিন থাকে, বাট আমরা স্কিনকে গ্লো দেখাতে চাই সবাই, সেটা ডিসক্লোজিং আমরা না প্রোডাক্ট নাম নিই, চাই কি চাই না। এছাড়া একটা সমস্যা, কম এজে আমাদের স্কিন ঝুলে যাচ্ছে, স্কিনটা ভীষণ এজি ভাব দেখাচ্ছে। তো এই প্রোডাক্টটা যদি আমরা 1 মাস ইউজ করি, এজি যে ভাবটা এটা অনেকটা কম হবে, স্কিন রিঙ্কেলস কম হবে এবং স্কিন গ্লো আসবে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। পূর্ণ করো এই জীবন, পূর্ণ করো গহন দানে, পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, আমার দেহ খানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ে প্রদীপ
লেখা হয় তাও কেন রেডি হয়ে আছে আনসার সো দেখুন আজকে অনেস্টলি আপনারা যারা আজকে এখানে এসেছেন जो लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं बिहार से आए हुए हैं झारखंड से आए हुए हैं अपना जो जब भी मन करे ना कि मोदी केयर में और कुछ नहीं हो रहा है मोदी केयर से मेरा नहीं हो रहा है उस दिन को कभी मत भूलिएगा जिस दिन आपने मोदी केयर का फॉर्म भरा था उस दिन जो सपना लेके भरा था उसको कभी नहीं भूलिएगा আমরা কি হয় মাঝে মধ্যে ভুলে যাই যে যখনই মনে আসবে যে আমার হচ্ছে না আমি পারছি না আমার কেন হচ্ছে না আমার কেন টাকা আসছে না আমার কেন কমিশন আসছে না ওই দিনটার কথা ভুলবেন না যেটা আপনি মোদি কেয়ারের ফর্মে সাইন করেছিলেন কোনো না কোনো একটা স্বপ্ন নিয়ে রাইট অর রং যখনই যখনই ये কথা মনে পড়বে আপনি দেখবেন डेफिनेटली आप लोगों का एनर्जी डबल हो जाएगा नहीं तो आप लोगों का एनर्जी और हम लोगों का एनर्जी पहले से ही खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग दुनिया में मौजूद है कि नहीं कुछ कुछ लोग तो घर पे भी पाया जाता है यस है ना एकदम कुछ कुछ लोग घर में पाया जाता है जो बोलते हैं एतदिन तो घुस लगे होता है यस आश्चर्य होता है राइट और रॉन्ग क्योंकि मैं तो पूरा स्टोरी बोलता हूँ मैं स्टोरी में बताता हूँ कि इंडिया में एक चीज का कमी नहीं है तो ऐसा हुआ कि एक बहुत सुंदर कुत्ता कानपुर का रास्ते में चल रहा था बहुत सुंदर तो इंडियन जो कुत्ते हैं वो देख के उसको बोला इतना सुंदर तो इंडिया में हो नहीं सकता इतना सुंदर कुत्ता इंडिया में इतना फ्रेश इतना बढ़िया देखने में तो कुछ कुत्ते उसके पास गए भाई साहब आपको देख के तो नहीं लग रहा कि आप इंडिया से हो आप कहां से हो बोले मैं तो दुबई से हूं बोलते दुबई से तो फिर यहाँ क्यों कर रहे हो दुबई में इतना बढ़िया क्लाइमेट इतना बढ़िया खाना पीना सब कुछ इतना सुंदर कोई पोल्यूशन भी नहीं है कुछ भी नहीं है फिर आप दुबई छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए तो बात तो आप सही बोल रहे हो दुबई में था तो सब कुछ खाना भी ठीक था सब कुछ ठीक था मालिक भी ठीक था वेदर भी ठीक था पोल्यूशन भी नहीं था सब कुछ दुबई में ठीक था लेकिन भौंकने का जो आजादी इंडिया में मिलता है ना आपके पास भौंकने वाले बहुत होंगे लेकिन आजादी है इंडिया में भौंकने का यस आप उस ट्रैप पे चले जाओगे तो सपना खत्म उस ट्रैप को इग्नोर करोगे सपना सक्सेसफुल बिकॉज यू नो है तो लोग আমার মাসির ছেলে করেছিল সে কিছুই করতে পারেনি তোর মাসির ছেলে একটা জি মানে আমি তো নই তোর মাসির ছেলে পারেনি বলে আমি পারবো না কেন ফার্স্ট অফ অল রাইট অর রং এই কথাটা তোর মাসির ছেলে কি করে আমার জানা দরকার নেই আমি বাপের মেয়ে আমি করে ছাড়বো রাইট অর রং ডু নট প্লেজ হ্যাঁ লাস্টে আমরা প্লেজ নিয়েছি আজকে আমরা কি করি তিনটে কাজ আজকে এত ভালো লাগছিল যখন সোমা ম্যাডাম বোঝাচ্ছিল আমি মাথার মধ্যে ভাবছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি সোমা ম্যাডাম বলার কি চিন্তা করছে আমি না তিনটে ওয়ার্ড তিনটে জিনিস যদি আমরা করতে পারি বিভাজা তিনটে জিনিস যদি আমরা করতে পারি আমরা ট্রান্সফারের বিজনেসে আছি ট্রান্সফার রাইট ট্রান্সফার মানে কি তিনটে জিনিস আমাকে ট্রান্সফার করতে হবে নাম্বার ওয়ান আমি যদি স্পার্কেলে বিশ্বাস করি এটা আমার বাড়িতে কাজ হচ্ছে তাহলে আমি কাস্টমার আর যখন আমি বিশ্বাসটা আরেকজনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারবো তখন আমি নেটওয়ার্কার রাইট আজকে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আমার তখন মাথায় আসছিল যে এরপর কি তাহলে একটা প্রোডাক্টটা বুঝলাম প্রোডাক্টটা ভালো লাগলো বাড়িতে ইউজ করলাম কিন্তু ট্রান্সফারই যদি না করতে পারি কারোর মধ্যে সেই বিশ্বাসটা যে আমার প্রোডাক্ট কাজ করে তাহলে তো নেটওয়ার্কের নয় রাইট তো প্রথম কি ট্রান্সফার করি আমরা বিশ্বাস যেটা আমি বিশ্বাস করি মোদি কেয়ার থেকে আমি 1 লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবো তাহলে আপনি নরমাল একটা মানুষ যখন এই বিশ্বাসটা আমার মধ্যে আপনি ট্রান্সফার করে ঢুকিয়ে দিলেন যে তুমিও পারবে তখন আপনি নেটওয়ার্কের পয়সা দিবেন নাম্বার 1 বিশ্বাস ট্রান্সফার নাম্বার 2 আইডেন্টি ট্রান্সফার করি এনার্জি মনে রাখবেন এনার্জি ট্রান্সফার ম্যাডাম এখানে চলে যাচ্ছে আপনি দাঁড়ান এটা এনার্জি কি করছিল উনি প্রোডাক্ট উনি নিজে এনার্জি আপনার মধ্যে ট্রান্সফার করার চেষ্টা করছিল রাইট অর রং যদি আপনার এনার্জি কারোর মধ্যে ট্রান্সফারই না হয়
আপনি নিজেই ওই যে সব মিটিং বলে আমি এসেছি ননি এই খেলে দেখবেন আপনার কত স্ট্রেঞ্জ বেড়ে যাবে। ও কি বলে আগে আমি 3 বোতল নিজে খান তারপর আমার কাছে আসুন। একজন তো গিয়ে বলছে প্রোডাক্ট সম্বন্ধে কিছু জানে না, স্যার আমাদের ডিটক্স সব বের করে দেবে। বের করে দেবে? কি বের করে দেবে? বলছে আপনার রক্ত বের করে দেবে। বের করে দেবে না, রক্ত সাফ করবে। বার করলে তো মরে যাবে লোকটা। প্রবলেম ইজ হোমওয়ার্ক নেই। এনার্জি ট্রান্সফার ইজ দ্য নেক্সট থিং। আপনার যে এনার্জি আছে লোককে সেটা দেখতে হবে। কি করে ট্রান্সফার? দেখতে হবে। পেটে অল্প কম নলেজ থাকতে পারে, কিন্তু উপর উপর যদি এনার্জি থাকে না, লোকটা বলবে এই মানে পেটে আমার প্রচুর নলেজ, আজ যাচ্ছি স্যার এসছি আপনার জীবন বদল করে দেবো। ও বলবে তোর হাত ধরে তো আমি চলে যাবো নিচে। যে কোনো মানুষ যদি এনার্জি নিয়ে থাকে না, তার আশেপাশে লোক ঘোরে। আচ্ছা পেটে তার কিছু নেই, কিন্তু এমন দেখাচ্ছে লোকে বলছে এই সব কিছু, এই ভালো, এই ঠিক আছে, রাইট? 2 নম্বর। 3 নম্বর কি ট্রান্সফার করতে হবে? 3 নম্বর যে ট্রান্সফার করতে হবে হচ্ছে যে স্বপ্নটা ওদের মরে গেছে, আছে সবার স্বপ্ন, যে স্বপ্নটা ওদের মরে গেছে সেটাকে ট্রান্সফার করতে আপনাকে জানাতে হবে। এই 3টেই কাজ, একটা বিলিভ, একটা এনার্জি, একটা নেটওয়ার্কারের পয়সা আসতে বাধ্য যদি এই 3টে জিনিস ট্রান্সফার করতে পারে। ভয় টয় পেলে চলবে না। স্টেজে ওঠার ভয় কি করে কাটে? স্টেজে উঠলে কাটে। ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে ভয় লাগে, কখন কাটে? এবার আমি বলি এটা কিভাবে কাজ করে দেখুন। যখন বৃষ্টি হয়, কেউ যদি বাইক চালিয়ে রাস্তায় যায়, বৃষ্টি মাত্র শুরু হলো, প্রথমে তার কি কাজ হয়? একটা শেড খুঁজে কাজ করে দাঁড়াতে পারবে, জল দাও না, একটা শেড খুঁজে কিসের তলায়? বাইকে দেখবেন, কলকাতা দেখবেন, বৃষ্টি হলো, ফ্লাইওভারের তলায়, কত তাড়াতাড়ি ফ্লাইওভারের তলায় যেতে পারবে, কত তাড়াতাড়ি সে কোথাও একটা শেড খুঁজে পাবে, রাইট? কিন্তু এমন এমন জায়গা আছে যেখানে ওই বাইকাররা শেড খুঁজে পায় না। প্রথমে কি করে? খোঁজার চেষ্টা করে, তারপরে যখন ভিজেই গেছে আর কি হবে, মেরে স্বপ্ন কি ভিজে গেছি। আরে ভিজে যাওয়া লোককে তুমি কি ভেজাবে? কখন আমাদের প্রথম হয়? যখন ভয় থাকে ভিজে যাচ্ছি, কিন্তু ভিজে গেলে তাকে আটকানোর কিছু নেই, সে এমনি চালিয়ে যাবে। স্টেজে উঠে গেলে তাকে আটকানোর কিছু নেই, তখন আপনার এমনি চলতে শুরু করবে। ভয়টাকে কাটান, আপওয়ার্ড স্পন্সরিং করুন। এই যে প্রোডাক্টগুলো দেখালো না, আপওয়ার্ড স্পন্সর, নিচে নয়। আমাদের একটা উদ্দেশ্য, আমি ম্যানেজার 50,000 টাকাটা পাই, আমি তার নিচে গিয়ে মোদিকার বলছি যে 20,000 টাকা পায়, তার নিচে গিয়ে 5,000 টাকা পায়, তারপরে আমি কি বলছি জানি না, তার তো পয়সা নেই তার কাছে। উল্টো আপওয়ার্ড স্পন্সরিং, সেটা আমরা ভয় করি না, রাইট? আপনি ওনার কাছে যাবো, উনি তো আমার থেকে বেশি ইনকাম করেন, সেই ভয়টা কাটাতে হবে। উনি আপনার থেকে বেশি ইনকাম করতে পারে, কিন্তু উনি ওই প্রোডাক্টটা ব্যবহার করে না যেটা বেস্ট প্রোডাক্ট, যেটা মোদিকা দিতে পারে। একটা দারুণ অপরচুনিটির মধ্যে আপনারা এসেছেন। আমি জানি না আপনাদের আপলাইন আপনাদের হাত ধরে এনেছে, না ধাক্কা মেরে এনেছে, না সত্যি কথা বলে এনেছে, না মিথ্যে কথা বলে এনেছে, আমার জানার দরকার নেই। আমি বলি একটাই জিনিস জানি, যেখানে এনেছে সঠিক জায়গায় এনেছে। আসবে 21,242 কোটি টাকা টার্নওভার করেছে মাত্র 26 বছর ইন্ডিয়াতে। 31st পজিশনে ইন্ডিয়া ছিল, 11 নম্বর পজিশনে এসেছে। আর বলা হচ্ছে যে 11 নম্বর পজিশনে নাকি ইন্ডিয়া থাকবে না, আগামী 5 বছরের মধ্যে ওয়ার্ল্ডের টপ 5 কান্ট্রিজের মধ্যে ইন্ডিয়া থাকবে। 13.5 CAGR কম্পাউন্ডেড, বুঝতে হবে না, কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়াল গ্রোথ, সেটাতে গ্রো করছে, বলছে 27% রেটে ইন্ডিয়া গ্রো করবে, হুইচ উইল বি দ্য হাইয়েস্ট ইন দি ওয়ার্ল্ড। তার মানেটা কি? কেউ না কেউ ইনকাম করবে, আপনি করবেন না সেটা আপনার ব্যাপার। কেউ না কেউ ইনকাম করবে, কেউ না কেউ লোক খুঁজে পাবে, কেউ না কারোর টিম বাড়বে। আজকের পর থেকে ওয়েট করা নয়, আজকের পর থেকে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। কেউ হ্যাঁ বলবে, কেউ না বলবে। হ্যাঁটাকে নেবেন, নাটাকে থ্যাংক ইউ বলবেন। থ্যাংক ইউ, তুমি মোদিকার কারণে বেঁচে গেছি, তুমি আসলে আমার এমনি হয়ে যেতে পারলো। বি হ্যাপি। প্রোডাক্টগুলো আমি আজকে কিছু নলেজ নিয়ে যান, কারণ প্রত্যেকটা কাস্টমার ডিফারেন্ট। কেউ প্রোডাক্টে বলবে, কেউ ফরেন ট্রিপ করলে বলবে, কেউ স্টেজ ওঠার কথা শুনলে চলে আসবে,
কেউ সার্টিফিকেশনে চলে যাবে, কেউ ফরেন, সব কাস্টমারই তো ডিফারেন্ট, রাইট অর রং? আরে কাস্টমার তো ছড়ুন, বাড়িতেই সবাই ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, বিভাজার বৌদি হাসছে, বুঝছো? আমি জানি না, পাশে বসে যাচ্ছে। বাড়িতেই সবাই ডিফারেন্ট, রাইট? বুঝো, আমি এক্সাম্পল দিই, আপনারা এক্সাম্পল না দিলে বুঝবেন না। ছোটবেলায়, এখন তো বিয়ে হয়ে গেছে, ছোটবেলায় যখন বাড়িতে থাকতাম, মায়ের যদি কোনো বন্ধু আসতো, বলতো তোর ছেলে কত শান্ত, কত শান্ত, কত ভালো। আর মায়ের একই ডায়লগ ছিল, জানি 4 দিন গিয়ে রাখ, তাহলে বুঝবো। এখন বিয়ে হয়ে গেছে, সেদিন বউয়ের এক বন্ধু এসছে, আচ্ছা আপনার হাজবেন্ড কত শান্ত, আমি ওয়েট করছি কখন বলবে যে 4 দিন আমি আশায় ছিলাম এবার বলবে, এবার বলবে। সবাই ডিফারেন্ট, সুতরাং ডিফারেন্ট জিনিসের জন্য প্রোডাক্ট নলেজ এরকম রাখতে হবে, প্ল্যান নলেজও কিছুটা রাখতে হবে। ফরেন ট্রিপ কি করে এক্সপ্লেন করবো প্রোডাক্টের থ্রু দিয়ে, সেটাও মানতে হবে। ফরেন ট্রিপ করে এক্সপ্লেন, সরি, গাড়ি কি করে কিনতে পারবেন প্রোডাক্টের, জানতে হবে তো প্রোডাক্ট। আলটিমেটলি বিবি কোথা থেকে আসে, প্রোডাক্ট, রাইট? তার মানে আমাকে বেস যেটা প্রোডাক্ট, সেটা নলেজ আমাকে স্ট্রিক্টলি রাখতে হবে, একদম। সেটা নলেজ আমাকে স্ট্রিক্টলি রাখতে হবে। আর 4 ধরনের কাস্টমার আসবে, তারপরে আমি শেষ করছি। মনে রাখবেন, লিখেও নিতে পারেন, আমার মনে যদি থাকে আমি ভেবে বলছি। এক ধরনের কাস্টমার আপনি দেখবেন, যাদের কাছে ইচ্ছে আছে, টাকা নেই, তাদেরকে ধরে রাখবেন। কারণ এদেরকে যদি বোঝা করেন, টাকা 15 করতে নিয়ে আসবে। ইচ্ছে আছে করার, জীবনে কিছু করার ইচ্ছা আছে, কিন্তু টাকা নেই, এদের সঙ্গে একটু টাইম স্পেন্ড করবেন। কেন, এরা যদি বুঝতে পারে টাকা কোথা না কোথা থেকে জোগাড় করে নিয়ে আসবে নিজের 30 মিনিট 50 মিনিট করার জন্য, রাইট অর রং? এক্সাম্পল আছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, অমিতের টিমে, চঞ্চলদার টিমে, বিভাজার টিমে, কি কে ওই যে এসছে নাকি, কোথায় কোথায় কই, কি করতেন আগে? হ্যাঁ, ইলেকট্রিক সাপ্লাই কাজ করতাম। ইলেকট্রিক সাপ্লাই কাজ করতেন। সাপ্লাই কি কাজ করতেন? লেবার জবে কাজ করতাম। কন্ট্রাক্ট জবে। কন্ট্রাক্ট জবে ছিলেন। আজ কত টাকা ইনকাম করছেন এখন মোদি 8 থেকে 10,000 টাকা রোজগার করতাম। 8 থেকে 10,000 টাকা ওখানে রোজগার করতো। মোদি কাছে এখন কত পাচ্ছেন? 1,53,000। 1,53,000 টাকা। সেই দিন যদি ও ভাবতো যে ওর ইচ্ছে ছিল, ও জানতো করতে হবে, জোগাড় করে এনেছে টাকা। থ্যাংক ইউ সো মাচ, জোরদার হাতে আপনাদের। তো প্রথম হচ্ছে, যাদের কাছে ইচ্ছে আছে, টাকা নেই, লেগে থাকবেন। আরেকজন কি আছে, টাকা আছে, ইচ্ছে নেই, লেগে থাকবেন। কেন? এ যদি বুঝতে পারে টাকা তো আছে, এই তো ওয়েট ম্যানেজমেন্ট নেবেই নেবে। এবার একে কি দিয়ে বলবো, রাইট? এটা হচ্ছে তৃতীয় ধরনের, হচ্ছে লাকি। টাকাও আছে, ইচ্ছেও আছে, আপনি লাকি পেয়ে গেছেন, তাকে ইডি আছে, এসিডি হবে। চতুর্থ আছে ডেঞ্জারাস পিস, ইচ্ছেও নেই, টাকাও নেই, ওদের থেকে 10 কিলোমিটার দূর দিয়ে হাঁটবে, সামনে সামনে যাবে না। এরাই ওই লোক যারা বলে কি নিয়ে এসেছি, কি নিয়ে যাবো, টাকা কি কাছে বলে, এইসব ডায়লগ বলে না, ফলে না ভাই, তোর যদি বলে তুই নিয়ে নে, আমরা এটাতেই পাবো। আন্ডারস্ট্যান্ড, ওয়ান লাইফ ওয়ান চান্স। কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ আপনাকে ধাক্কা মেরে, হাত ধরে টেনে নিয়ে মোদি কারে এনেছে। থ্যাংক দেম and utilize the opportunity. Thank you বলুন। চললাম, বাই বাই।